একই ভিখারির দশা। বিদেশ বিভুঁইয়ে খেলতে গিয়ে সেখানে রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা 15 ঘন্টা। হোটেলে যদিও বা রুম পাওয়া গেল, একটা সময়ের পরে জানা গেল 13 দিন থাকবেন, 12 দিনের মধ্যে হোটেল ছেড়ে দিতে হবে, কারণ অত দিনের ভাড়া দেওয়া নেই। আবার এমনও দিন গেছে যে হোটেলে বিল মেটাতে না পেরে বাসন মাজতে হয়েছে, নিজেদের টয়লেট পরিষ্কার করে তারপরে মাঠে নেমে খেলতে হয়েছে। পাকিস্তান হকি দলের অধিনায়ক বলছেন এরপরে আপনারা কি করে আশা করেন যে পাকিস্তান টিম ভালো পারফর্म করবে। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूं तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूंगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ़्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूं कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहां पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं मैं आपको पहले बताऊं वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी भेजी थी वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुँच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फ़ील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ़ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। मुझे नहीं अब लगता कि स्पोर्ट्स बोर्ड गलत है या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गलत है, पर एक चीज़ ज़रूर ये है कि पाकिस्तान हमारी टीम की जो मैनेजमेंट है इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। পাকিস্তান হকি দলের সঙ্গে এই রকম খারাপ ব্যবহার, একেবারে ভিখিরির মতো পাকিস্তান হকি দল তারা অস্ট্রেলিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ছবিগুলো যখন প্রথম সামনে এসেছিল তারপরেই পাকিস্তানের বিভিন্ন মিডিয়া বলল যে না, এগুলো ফেক ছবি, এই ছবির কোনো সত্যতা নেই। পরবর্তীকালে পাকিস্তান হকি দলকে দিয়ে, পাকিস্তান হকি দলের ক্যাপ্টেন এই যে শাকিল আহমদ বাট, তাকে দিয়ে রীতিমতো বলানো হলো যে না না, আমরা এখানে ভালো আছি, আমাদের জন্য ভালো বন্দোবস্ত রয়েছে, অস্ট্রেলিয়ায় বা সিডনির বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে থাকছি ঘুরছি আমরা ভালো রয়েছি, তাদের দিয়ে বলানো হলো। আসল ছবিটা কি? পাকিস্তান হকি টিম অস্ট্রেলিয়া সফরে যে গিয়েছিল সবকটা ম্যাচ তো হেরেছে, কিন্তু মাঠের বাইরে কি পরিমাণ অপমান সহ্য করতে হয়েছে। যখন লাহোর এয়ারপোর্টে এসে নামলো পাকিস্তান হকি টিম, তখন পাকিস্তান হকি টিমের অধিনায়ক শাকিল আহমেদ বাট তিনি তখন বোমা ফাটালেন, বললেন আসল যে ছবি আপনারা প্রথমে দেখেছিলেন ইন্টারনেটে ওগুলোই আসল ছবি, আমরা নিজেরাই ভিডিও করেছি, নিজেরাই ছবি করেছি, আমাদের দুরবস্থা কোন জায়গায় সেটা অন্তত যাতে আমাদের যারা হকি নিয়ামক সংস্থা পাকিস্তানের তারা যাতে বুঝতে পারে, তার জন্য কতটা খারাপ অবস্থা। বলছেন যে একটা জায়গায় পৌঁছে তাদের এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। কেন না, হোটেল থেকে কোনো গাড়ি আসেনি, আসলে হোটেলে বুকিংই নেই, দাঁড়িয়ে আছেন কতক্ষণ? 12 ঘন্টা থেকে 15 ঘন্টা সিডনির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছে একটা দেশের ন্যাশনাল হকি টিম। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूं तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूंगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ़्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूं कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं मैं आपको पहले बताऊं वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी भेजी थी वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुँच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फ़ील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। ভাবা যায় পাকিস্তান, যে পাকিস্তানের সেনা প্রধান আসিম মুনির হোয়াইট হাউসে গিয়ে ছবি তোলেন, যে পাকিস্তান নিজেদেরকে পরমাণু শক্তিধর দেশ বলে তাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে নাকি খনিজ রয়েছে, বৈদেশিক নীতি তৈরি করার জন্য তারা এক সময় কখনো চীনের সঙ্গে হাত মেলায়, কখনো আমেরিকার সঙ্গে হাত মেলায় এবং প্রচুর টাকার অস্ত্র কেনে চীনের থেকে,
তুরস্ক থেকে ড্রোন কেনে। কেন? না সন্ত্রাসবাদদের জন্য, যারা সন্ত্রাসবাদী তাদের জন্য, তাদের মদত দেওয়ার জন্য। বাস্তব ছবি হচ্ছে ওই টাকার কিছু অন্তত যদি পাকিস্তান হকি টিমকে দেওয়া যেত তাহলে তো পাকিস্তানের মুখ এভাবে পুড়তো না। সিডনির রাস্তায় রাস্তায় একটা দলের, জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা একটা দেশের, তারা ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সস্তার হোটেলে কোনো মতে মাথা গুঁজে থাকছেন, খেলতে যাওয়ার আগে নিজের ডিশ বাসনকোসন ধুয়ে তারপরে খেলতে যাচ্ছেন। এটা মেনে নেওয়া যায়? অথচ টাকা নেই তা তো নয়, প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড থেকে, প্রচুর টাকা দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য। কোথায় গেল সে টাকা? তাহলে সেই সব টাকা জঙ্গিদের পিছনে যাচ্ছে, জঙ্গিদের পিছনে খরচ করা হচ্ছে, যাতে সেই জঙ্গিদেরকে পুষে সেই জঙ্গিদের ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, ভারতে অশান্তি তৈরির জন্য। কাজের কাজ লবডঙ্কা, জঙ্গি পোষার জন্য টাকা খরচ হচ্ছে। আর যারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে বিদেশে খেলতে যাচ্ছে তাদের ভিখিরির মতো রাস্তায় থাকতে হচ্ছে। শুনুন কি বলছেন পাকিস্তান হকি দলের অধিনায়ক। বলছেন প্রথমে বিমান আর হোটেলের কথা বলতে হবে, অব্যবস্থা কোন জায়গায় ছিল। কেন বলতে হবে? না সিডনিতে নামার পর 12 থেকে 15 ঘন্টা তাদের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, তাদের জন্য কোনো হোটেলের ব্যবস্থা হয়নি, খাওয়ার ব্যবস্থা হয়নি। বলছেন হেল্পলেস মনে হচ্ছিল, নিজেদের অসহায় লাগছিল যে আমরা একটা দেশ থেকে এসেছি, দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছি, আমাদের ফ্ল্যাগ আমাদের সঙ্গে, আমাদের দেশের, আমরা দেশের জন্য খেলতে এসেছি, আমাদের অন্য দেশের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে ফ্যাফ্যা করে, আমাদের হোটেলের ব্যবস্থা হয়নি বলে। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूँ तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूँगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ़्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। ভালো করে শুনুন আর কি বলছেন। বলছেন তাদের হোটেলের ঘর পরিষ্কার করতে হয়েছে, খেলতে যাওয়ার আগে বাসন মেজে দিতে হয়েছে। সিডনি থেকে যখন হোবার্ট যায় তখন তারা কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছেন অনেক হয়েছে, এভাবে সম্ভব নয়। খেলার আগে বাসন মাজতে হবে, ঘর পরিষ্কার করতে হবে, টয়লেট পরিষ্কার করতে হবে, তারপরে খেলতে যেতে হবে, তাহলে ভালো পারফরমেন্স হবে কি করে? सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ़ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। मुझे नहीं अब लगता कि स्पोर्ट्स बोर्ड गलत है या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गलत है, पर एक चीज़ ज़रूर ये है कि पाकिस्तान हमारी टीम की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। কোনো কর্ণপাত করা হয়নি, কোনো কর্ণপাত করা হয়নি। তাদের বুকিং ছিল একটা জায়গায় 13 দিন থাকার কথা, বুকিং ছিল 10 দিনের জন্য। 10 দিন পরে একটা সস্তার হোটেলে গিয়ে থাকতে হয়েছে, কিন্তু মুখ খোলা যাবে না। মুখ খুললে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হবে, দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, দেশের হয়ে কোনোদিন খেলতে পারবেন না। একটা খেলোয়াড়ের জীবনের সবচেয়ে বড় তো স্বপ্ন দেশের জন্য খেলা, দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা, বিদেশের মাটিতে ভালো পারফর্ম করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা, দেশের পতাকা উপরে টাঙিয়ে রাখা। সেই দেশ থেকে হুমকি আসছে যে দেশের অব্যবস্থার কথা যদি কোনো মতে কেউ জানতে পারে তাহলে দল থেকেই সরিয়ে দেওয়া হবে। মেনে নিয়েছেন তারা কিছু বলেনি। একটা সময় যখন তাদের তোলা ছবি ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেল যে কীরকম চরম অব্যবস্থার মধ্যে একটা জাতীয় হকি দল থাকতে পারে, তখন নাকি ফেডারেশন কর্তারা বলেছেন আরে এই ছবি তো ভারতের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, ভারতের কাছে পৌঁছে গেলে মাথা তো নিচু হয়ে যাবে পাকিস্তানের, তোমরা এটা কি করছো? পাকিস্তানের হকি দলের অধিনায়ক বলছেন যে তখন তাদের মনে হয়েছে দেশ সবার আগে, দেশ আগে, দেশের জন্য খেলতে এসেছে। ঠিক আছে, তখন তারা আবার নতুন করে ছবি তুলেছেন, ভিডিও করেছেন এবং বলেছেন না তারা সেখানে ভালো আছেন। তারা আশা করেছিলেন তাদের হয়তো সুবিচার হবে, যেরকম অসহায় পরিস্থিতিতে তারা পড়েছিলেন তার থেকে হয়তো একটু ভালো কিছু হবে, কিন্তু কোথায় কি, তারপরেও সেই একই অবস্থা। এমনকি তারপর শাসানি, হুমকি যে এই কথা যদি বাইরে বলা হয় তাহলে তার ক্ষতি হবে। আর যদি একবার গদ্দার তকমা দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বুঝতে পারছেন কি হতে পারে। অধিনায়ক বলছেন যে ফ্রেশ কিছু ছেলে, নতুন কিছু ছেলে যারা এসেছে তারা কি নিয়ে ফিরছে, অভিজ্ঞতা, এক্সপিরিয়েন্স। মাঠের অভিজ্ঞতার থেকে মাঠের বাইরের অভিজ্ঞতা তো আরও খারাপ। টার্ফের অভিজ্ঞতা একরকম আর টার্ফের বাইরের অভিজ্ঞতা তো আরও ভয়ানক। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে খেলবেন তারা, পরবর্তী ম্যাচে খেলবেন, হ্যাঁ দেশের জন্য হয়তো খেলবেন, কিন্তু এই কথা যখন সামনে আসবে নতুন প্রজন্মের কেউ আর
হকি স্টিক হাতে নেবেন কি পাকিস্তানের? হকি স্টিক নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেন তারা, যেসব খেলোয়াড়রা হকিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করবেন ভাবেন, বালিশের পাশে হকি স্টিক নিয়ে শোন, তারা যখন এগুলো জানতে পারবেন যে দেশের হয়ে দেশের জার্সি পরে বিদেশে খেলতে গিয়ে রাস্তায় ফ্যাফা করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, খাওয়ার কিছু নেই, থাকার কোনো জায়গা নেই, তারা কি করবেন? তারা এই স্বপ্ন আর দেখবেন? নিজেদের বাসন মেজে টয়লেট পরিষ্কার করে খেলতে যেতে হচ্ছে। প্রত্যেকটা ম্যাচ ওখানে হেরে এসেছে পাকিস্তান, এবং পাকিস্তানের টিম লিডার বলছেন যে ছেলেদের কাছে কি করে ভালো পারফরমেন্স আপনারা এক্সপেক্ট করেন? আমরা তো চেয়েছিলাম জিতবো, আমরা তো পুরোটা মাঠের মাঝখানে দিয়েছি, পুরোটা উজাড় করে দিয়েছি, ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে মাঠের বাইরের অপমানগুলো আমাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, সেই সব অপমান নিয়ে আমাদের টার্ফে নামতে হয়েছে, খেলতে হয়েছে। তার রেজাল্ট যা আপনারা দেখছেন তাই। দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক, পাকিস্তানের টাকা কি তাহলে স্যাংশন হয়নি? যদি স্যাংশন না হয়ে থাকে তাহলে টিম পাঠানো হলো কেন? চরম ব্যবস্থা। নাকি টাকা ঠিকমতোই পাঠানো হয়েছিল, সেই টাকা মাঝপথে কোথাও গায়েব হয়ে গেছে? পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভয়ঙ্কর রেগে গেছেন শুনে, তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্তের নির্দেশ তো দিয়েছেন, তদন্ত করে হয়তো বেরিয়েও যাবে টাকা মাঝপথে কোথাও সাইফন হয়ে গেছে, কেউ টাকা খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু যে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে একটা দেশের জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের বিদেশের মাটিতে যেতে হলো, তা পূরণ হবে কি করে? সে ড্যামেজ তো আর কন্ট্রোল হবে না। এমনিতেই পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ থেকে পাকিস্তানকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তি করার জন্য পাকিস্তানের লোক যায়, তাদের যেন পাকিস্তান ফিরিয়ে নেয়, কারণ তাদের জেলে আর জায়গা নেই। সে কথা পাকিস্তানের একজন সাংসদ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন একবার। তারপরে পাকিস্তানের জাতীয় হকি দল পাকিস্তানের নাম উজ্জ্বল করার জন্য পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ নিয়ে গিয়ে সিডনির রাস্তায় 12-14 ঘন্টা হেঁটে বেড়াচ্ছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেন না? তাদের জন্য হোটেলেরই ব্যবস্থা হয়নি, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, বাসের ব্যবস্থা নেই। যদিও বা হোটেলের ব্যবস্থা হলো সে সস্তার হোটেল, পুরোপুরি বিল দিতে না পারলে সেখানে বাসনপত্র নিজেদের মেজে নিতে হয়। আমরা বলছি না, পাকিস্তান হকি দলের অধিনায়ক বলছেন, তার বক্তব্য, তার বাইট সারা পৃথিবীর মানুষ শুনছে। পাকিস্তান নিজেকে এক চরম শক্তিধর দেশ হিসেবে ভাবে। পাকিস্তান সবসময় মনে করে যে তার মধ্যে তার অর্থনীতি, তার বিদেশ নীতি একটা অসামান্য জায়গায়। প্রচুর দেশ থেকে ফান্ডিং পায়, প্রচুর দেশ থেকে ফান্ডিং নিয়ে তারা অস্ত্র বানায়, জঙ্গিদের মদত করে, জঙ্গিদের মদত দেয়, অস্ত্র বানায়। দেশের অর্থনীতির কথা তো ভাবে না। দেশের অর্থনীতি যা অবস্থা, তাতে পাকিস্তানের দুবেলা দুমুঠো খেতে পারেন কজন? পাকিস্তানের হকি দল একটা সময় গোল্ডেন এজ ছিল, সেই হকি দল বিদেশের মাটিতে গিয়ে ভিখারির মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজেদের বাসন কোসন মেজে মাঠে খেলতে যাচ্ছে। এ লজ্জা পাকিস্তান হকি দলের না, এ লজ্জার দায় পাকিস্তানের বর্তমান সরকারকে নিতে হবে। আর পাকিস্তানের বর্তমান সরকার অবশ্য তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, দেখা যাক তদন্তে কি হয়। কিন্তু যে ছবির কথা তুলে ধরলেন পাক হকি দলের অধিনায়ক, তা নিঃসন্দেহে লজ্জার।